ओम महंदरात्रि सिहित राम सामान्या शमं प्रभु पठाइन जोमिंग गुरुंगमंग विद्धि धर्मता। ओम महर्षि व्यास ने कहा तुम्हारे पास कोई मामूली पैगंबर नहीं है, तुम्हारे पास कोई मामूली शख्सियत नहीं आई है, तुम्हारे पास कोई आम इंसान ना आया है, बल्कि वो मोहम्मद अरबी ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने पूरी दुनिया की रहनुमाई करके दुनिया की जुल्मत को मिटाया और नूर ही नूर दुनिया में लेके आया। Isha HD Media, the Islamic YouTube channel. हिंदू धर्म प्रणेता काशीराम जी बोलছেন नबीर কত মর্যাদা সম্মান। काशीराम बोलছেন শোনো ओमितास्ता जाता का नाम नंत्री कॉल कल मस्सा पहमनते तुरक सर्वदा उस्तंग विद्यातंग ओ दिने যদি একবার রাম বলো, আল্লাহ বলো, ভগবান বলো, परमेश्वर বলো, একবার না 100 বার বলো, 100 বার না সারা জীবন যদি রাম রাম বলে আল্লাহ ভগবান বলে কাটিয়ে দাও, ভগবান কাশিরাম জি বলছেন যে তোমার জীবনের প্রার্থনা অতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ओम मद बकरीत देवदकरंत ओम प्रकृति तंबरसनं सदा वेद भुजाइत स्मृतम ओ। जिस नाम के शुरू में म है और आखिर में द है, जिसे संस्कृत में मोहम्मदम कहा गया है, जब तक के तुम उन्हें राजी ना कर लो, जब तक के तुम उन्हें इकरार ना कर लो, जब तक के तुम उन्हें अपनाना लो, जब तक के उनके तरीका को अपनाना लो। ए दुनिया वाले सुनो, महर्षि व्यास ने भी यही कहा है और मोहम्मद का पैगाम दिया है कि मोहम्मद ऐसे शख्स का नाम है जिसको राजी कर लोगे तो जिसने तुम्हें पैदा किया, दुनिया में भेजा, बनाया, वो तुमसे राजी हो जाएगा। यही है बात। भारी पड़ती है बात का, भारी लगती सुनने में, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ, कोई परेशान तो नहीं है। हाथ उठा के कह दें कि या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, सुनिएगा आप लोग, सुनिएगा। अच्छा तो आप सुने मेरी बात। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए महर्षि व्यास को देख करके उनकी तारीख को पढ़ करके महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने अखबार यंग इंडिया ये खबर की, एक मैसेज का पेपर है, खबर का पैगाम पहुंचाने वाला पेपर है, अखबार यंग इंडिया जो बंबई से छपे। तो महात्मा गांधी ने कहा अरे तुमने मोहम्मदम को क्या जाना, तुमने मोहम्मद को क्या पहचाना, वो ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने अपने अच्छे अखलाक से इस्लाम को फैलाया। अगर वो तलवार से इस्लाम फैलाता पूरे जमीन पर कोई मजहब न रहता। इसलिए दुनिया वालों, मैं महात्मा गांधी कहता हूँ, अगर अमन में रहना चाहता है, अगर तू शांति चाहता है, अगर तू समाज को अच्छा बनाना चाहता, अपनी फैमिली अच्छी बनाना चाहता, अपना मुल्क अच्छा बनाना चाहता, तो मोहम्मद की तारीख पढ़ो। वो ऐसा इंसान है जो दुनिया में चैन और सुकून लेकर आया है। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब सुनिए मेरे यार, एक बात मुझसे पहले सुन लीजिए। अरे भाई, একটা প্রশ্ন তো ছেড়ে দিয়েছি আগে, রাসূল উত্তম না নবী উত্তম, কোরআন উত্তম, এটা প্রশ্ন দুইটাই যুক্তি দিয়েছি, অনেকটা বাকি আছে, একটু বলি তাহলে বলবো। আচ্ছা আপনারা বলুন যে আপনারা ধরেন যে सुनाने तिरमिजी अव्वल हदीस नंबर हलो 4 हजरते जाबिर রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রাসূল পাক সাহিবে লাউলাক বললেন মিফতাহুল জান্নাতিস সালাত। কি বললেন? মিফতাহুল জান্নাতিস সালাত। জান্নাতের চাবিগুলো হলো কি গো? বলেন নামাজ। কি বলেন? আপনারাও বলেন
মনে রাখবেন এইটুকু অংশ শুধু। আর একটা দেখেন, মিরাতুল মানাজি প্রথম খণ্ড 72 নম্বর পৃষ্ঠা 35 নম্বর হাদিস। وعن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله। برادران मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुआज बिन जबल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, क्या फरमाया कि जन्नत की चाबी, जन्नत की कुंजी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। अब फैसला करो, मोबाइल देख करके अहले हदीस बनने वाला सीने पर जो जवान हाथ बांधता है, फैसला आप पे मैं छोड़ रहा हूं। वो क्या कि मिशकात शरीफ की हदीस मिरातुल मनाजी की 35 नंबर हदीस, जिसमें कहा जा रहा है कि जन्नत की चाबी, जन्नत की कुंजी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानने का नाम है, जबान से इकरार करने का नाम है। और हजरत जाबिर की रिवायत सुनाने तिरमिजी की हदीस है, जिसमें कहा जा रहा है कि जन्नत की चाबी क्या है? जन्नत की चाबी क्या है? नमाज। अब बोलून तो আপনারা জান্নাতের চাবি নামাজ না জান্নাতের চাবি কলেমা, কোনটা? সারা জীবন যদি আপনার সমাজে কেউ যদি নামাজ পড়ে সেই মৃত্যু বরণ করে, আর একজন ব্যক্তি কলেমা পড়েছে নামাজ পড়ে নাই মৃত্যু বরণ করেছে, দুইজন কি সমান? বলবেন একটু, দুইজন সমান? দুইজনের মধ্যে জান্নাত কে যাবে? যে কলেমা পড়ে মরেছে সেই, না যে শুধু নামাজ পড়ে মরেছে সে? যদি দুইটাই কাজ করে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর দুইজনের মধ্যে একজন যদি করে তো কলেমা পড়নেওয়ালা জান্নাত যাবে না কে যাবে জান্নাতে বলুন? না নামাজ পড়নেওয়ালা? কলেমা পড়নেওয়ালা কে যাবে? এই হাদিসটার ব্যাখ্যায় বিরাদারান মিল্লাত ইসলামিয়া মুহাদ্দিসিনে কেরামগণ বলেছেন, শোনা শোনা, রাসূল পাক সাহিবুল্লাহ লাক পৃথিবীর মানুষকে মেসেজ দিতে চাইছেন, ও পৃথিবীর মানুষ শোনো শোনো, প্রথমটা হলো ঈমানের চাবি, প্রথম জান্নাতের চাবি, ঈমানের মাপকাঠি হলো আল্লাহ এবং রাসূলকে মানাটা হলো সবচাইতে বেশি আর জান্নাতের চাবি। এটা যদি না থাকে তাহলে জীবনের কোনো আমল তোমার জান্নাতের চাবি হবে না। তাহলে বিরাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, ঈমানটা হলো এমন কাজ যার মধ্যে দুর্বলতা হতে গেলে জান্নাতের চাবি ভেঙে যাবে, কিন্তু আমলে দুর্বলতা হলে, আমল যদি কমজোর হয়, জান্নাতের চাবি ভেঙে যাবে না, নষ্ট হবে না। তাহলে সবচাইতে মূল্যবান বড় ধর আমার আপনার জন্য, সমস্ত মা বোনদের জন্য হলো ঈমান। কি জি? এই কি বলেন না? ঈমান। এবার আসেন আপনারা মিশকাত শরীফের 3 নম্বর হাদিসটা আপনাদের সামনে একটু ছোট করে রাখছি, মজা পাবেন। এখন আসলাম, শরীরটা একটু গরম হোক, আরো ভালো হবে। একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, দেখেন হাদিসের রাবি কে? ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করলেন। কি ইরশাদ করলেন? বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন, বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন। হ্যাঁ, তারপর যে শব্দ এসেছে শাহাদাতে, শাহাদাতা, শাহাদাতু, তিনটাই। যদি আনি মুকদ্দার মানা যায় শাহাদাতা, যদি আহাদুহু মুকদ্দার মানা যায় সানিয়ুহু, সালিসুহু, তাহলে শাহাদাতু খবর হবে। আর যদি বদল মানা যায় বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন, খামস থেকে বদল মানা যায় তাহলে শাহাদাতি। এবার শুনেন, মন দিয়ে শুনেন আপনারা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে ইসলামের ভিত হলো 5টি জিনিস, তার মধ্যে প্রথম ভিত আল্লাহর হাবিব বলছেন সেটা হলো আল্লাহ ওয়া তাবারাক ওয়া তাআলা ছাড়া অন্যকে ইবাদতের অধিকারী কাউকে না মানা, এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। এই মজা আসবে ভাই, এখন শুনেন, ওয়াজ কিন্তু পুরো হয়নি, এখন লাগেনি ভালো। আপনাদের বসা উঠার সিস্টেমটা দেখে চলে যাচ্ছেন, এটা দেখে আমাকে ভালো লাগে। উচিত আমার ওয়াজ তো মানুষ সহজে ভাবে না। কালকে তো আমি ফোনে 3 ঘন্টা বলেছি, গরম 3 ঘন্টা বলেছি, তারপরেও রিকোয়েস্ট করেছিলাম, আমি বললাম আর বলা যাবে না, পরপর প্রোগ্রাম চলে যাচ্ছে, একটু শুনবেন তবে তো, ভালো কথা বুঝবেন তবে তো।
বলছিলাম কি বাবা, মিশকাতের ২য় নম্বর হাদিসে রাসূলে পাক বলছেন যে ইসলামের ভিত হলো ৫টি। তার মধ্যে প্রথম ভিত হলো শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া, অন্তর থেকে বিশ্বাস রাখা, মুখে বলা যে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের অধিকার কারোর নাই এবং মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। তো ইসলামের ভিতের মধ্যে মূল ভিত হলে আসল ভিত, এটা যদি না থাকে তারপরে যতই আপনি করুন না কেন আপনি মুসলমান টিকবেন না। লা হিজ্জা লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়া আখিরাতে আপনার অংশ থাকবে না। মূল ভিত হলে ইসলামের আসল খুঁটি এটা। এবার বলতে চাইছি বাবা ধন সোনা মায়েরা আমার, দেখুন তো একটু বুঝে, নবী কি বলছেন যে ইসলামের ভিতটা হলো প্রথম ভিত আল্লাহকে শুধু ইবাদতের অধিকারী মানা এবং মুহাম্মদকে রাসূল মানা। এখানে কি বলেছে যে নিজের মতো রাসূল মানো বলেছে, বা রাসূলের ইলমে গায়ব নিয়ে বহস করো বলেছে? বলেন। রাসূলের পরিবার নিয়ে বহস করো বলেছে? রাসূলুল্লাহ নিজের বড় ভাই বলো বলা হয়েছে? এই ধারণার কোন কথা আছে না। শুধুই কি আল্লাহকে মানা আর মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূল মানা। রাসূল মানা ছাড়া অন্য কথা বলা আছে? তাহলে বেরাদারান মিল্লাতে ইসলামিহা মুর্শিদ পাকুড় ডিস্ট্রিক্টের মানুষেরা, এই উপস্থিত সবাই যারা রয়েছেন, আপনাদের কাছে আমি বলতে চাইছি যে নবী বলছেন যে আল্লাহকে মানা এবং আমাকে আল্লাহর রাসূল মানা, এটা হলো ইসলামের ভিত। তাহলে এর উপরে কোন ব্যক্তি যদি এক্সট্রা ভাবে কথা লাগিয়ে সেই যদি বলে নবী কেমন মতো, রাসূলের পরিবার আমাদের মতো, রাসূলুল্লাহ গায়বের খবর জানে না, রাসূলুল্লাহ কিয়ামতের দিনে নফসি নফসি করবে, নিজের বিবি ফাতেমাকে বাঁচাতে পারবে না, তাহলে এক কথাই বলে এটা হলো ইসলামের ভিতর উপরে এক্সট্রা ভাবে লাগিয়ে দেওয়া, যেটা আল্লাহ এবং তার রাসূল পছন্দ করে না। হক হ্যাঁ জি, এই অধিকারটা তোমাকে দেওয়া যায়নি। বলে, তোমাকে দেওয়া। একটা কথা ছোট্ট করে বলি, মরবেন তো সবাই, মরবেন না? মৃত্যু হবে, বিশ্বাস আছে? বলুন তো, বিশ্বাস আছে? বলুন। বেশক কবরে কটা প্রশ্ন হয়? মিশকাত শরীফ 123 নম্বর হাদিসে লেখা আছে, হযরতে বারা বিন আজিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন কি, রাসূলে পাক বললেন যে একজন মেয়ে বা ছেলে যখন মৃত্যুর পরে কবরে রেখে আসে, তো বন্ধুরা যখন কবর থেকে সরে যায়, তো সেখানে দুইজন ফেরেশতা আসেন, আর ফেরেশতা এসে ফায়ুজলিসানহি, দুইজন ফেরেশতা মৃত্যু ব্যক্তিকে উঠিয়ে বসায়। সোনা আমার, একটু চিন্তা করে দেখেছেন মৃত্যু মেয়ে ছেলেকে মুনকার নাকির এসে বসাচ্ছেন। তাহলে মানুষ, আমি মরলাম আমাকে ফেরেশতা বসালো, আপনার মা মরেছে আপনার মাকে কবরে বসালছে, আপনার বাবাকে আপনাকে বসাবে কবরে, ফেরেশতা কথা বলবে। তাহলে আমি আপনি যদি কবরে এই পরিমাণ জীবিত হই, তাহলে আমার আপনার নবীর আত্মা কি আমাদের সমান? তাহলে নবী কি পরিমাণ জীবিত আছে চিন্তা করে দেখেন। জি জি, জোরে বলবেন না? তাহলে কথা বুঝতে পারছেন? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम और आपको कब्र में फरिश्ते बैठा कर बात करते हैं, तो मेरे यार बोलिए सही कि रसूल पाक किस तरह से कब्र में जिंदा है? क्या उनकी रूह हमसे अच्छी नहीं है? क्या उनकी रूह हम सबसे अच्छी नहीं है? यकीनन अच्छी है, क्या वो हमसे औला है? हर एतबार से नबी हमसे बेहतर है। उम्मत और नबी बराबर नहीं है। जो बराबर समझेगा इस्लामी फिक़ह के एतबार से वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। तो बोलो मुसलमान, हम और आप कब्र में बात करते हैं तो नबी क्यों जिंदा नहीं है? इसमें क्यों बात आ रही है, मुझे समझाना ये। तो तीन फरिश्ते तीन सवाल करेंगे। क्या सवाल भाई बोलिए? तीन सवाल। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, प्रथम प्रश्न कबरेर आमाके आपनाके पृथिवीर मानुष की, मन रब्बुका, তোমার রব কে? আপনি কি বলবেন উত্তরে? রব্বি আল্লাহ। কি বলবেন? নবী বলছেন যে ঈমানদারেরা বলবে রব্বি আল্লাহ, কিন্তু ঈমানদারেরা কথা বলবে না আল্লাহ। আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারতো, আল্লাহ এটা করতে পারতো। এই সমস্ত কথা যেগুলো বাতিল ধারণার লোকেরা আল্লাহর সম্বন্ধে বলে, ওটা কি কবরে লাগবে? এ ভাই লাগবে? একটু হাত উঠিয়ে বলেন তো সোনা আমার, লাগবে গো? লাগবে না, কোনো মতে লাগবে না। শুধু আপনাকে প্রশ্ন হবে মান রব্বুকা, আর তোমার রবকে, সৃষ্টিকর্তাকে তোমাকে শুধু উত্তর দিতে হবে রব্বি আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, অন্য কিছু শোনা হবে না। এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন কি, মা দীনুকা, তোমার দিন কি?
তোমাকে আহলে হাদিস আহলে হাদিস বলা হবে না, আহলে কোরআন বলা হবে না, আহলে শিয়া বলা হবে না। দিন কি? দিন হলে ইসলামের সঠিক পথ, সঠিক দিন, দিন ইসলাম। আপনি কি বলবেন? দিন আল ইসলাম, আমার দিন ছিল ইসলাম। তৃতীয় প্রশ্নটা দেখেন, তৃতীয় নম্বরে আসবে কি? মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাজার রাজুল, ইয়া মা কুনতা তাকুলু হাজার রাজুলুল্লাযী বুইসা ফিকুম, এই শব্দ এসেছে। বা কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, মুনকার নাকির বলবেন নবী দাঁড়িয়ে থাকবেন, স্বয়ং নবী দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর মুনকার নাকির বলবেন এ বান্দি, আল্লাহর বান্দি, এই যে দেখতেছেন এই ব্যক্তি কে ছিলেন তোমাদের মধ্যে? এ বান্দা খোদা, ইনি কে ছিলেন তোমাদের মধ্যে? আপনার উত্তরটা হবে, নবী বলছেন হুয়া রাসূলুল্লাহ। কি উত্তরটা? হুয়া রাসূলুল্লাহ, উনি হলেন আল্লাহর রাসূল। ওইখানে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তোমার মতো রাসূল, বড় ভাইয়ের মতো, তোমার কাকার মতো, তোমার রাসূল পাওয়ারফুল না পাওয়ারফুল ছিল না, এগুলো জানবে আল্লাহ। এই মুনকার নাকির জানতে চাইবে না, দানা মিল্লাতে ইসলামিহা, যেটা প্রয়োজন নয় এক্সট্রা ভাবে লাগিয়ে দেওয়া, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ফাসাদ সৃষ্টি করা, এটা একজন আলিমের কাজ না, একজন মুমিন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। বলুন সুবহানাল্লাহ। একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে রাখি। কোরআন শরীফে আল্লাহ বলছেন ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন, আল্লাহ বলছেন যে মুমিনরা নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই। কি গো? মুমিনরা নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই। আর সেই কোরআনে পাকে আল্লাহ এক জায়গাতে বলছেন আল মুমিনুল মুহাইমিন, আজকে আল্লাহ নিজেও বলছেন যে মুমিন। হে মুসলমান, চিন্তা করেছো? আল্লাহ বলছেন প্রথমে যে মুমিনেরা নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই, আর সেই ফির আল্লাহ কোরআনে বলছেন, আল্লাহ নিজকে বলছেন আমি মুমিন। তাহলে আল্লাহও কি আমাদের ভাই? বলেন নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তো কোরআনের অনুযায়ী কি হলো যে কোরআনে মুমিন ভাই ভাই, আর আল্লাহও হলেন মুমিন। তাহলে আল্লাহও কি মুমিনের ভাই? এই কথা বলতে গেলে ঈমান টিকবে, থাকবে। আর কেন বলবে না মুমিন ভাই ভাই? তো আল্লাহ যে নিজকে মুমিন বলেছে, আল্লাহ কেন তোর ভাই না? হ্যাঁ, আল্লাহ কেন তোর ভাই না? তাহলে আসল সঠিক ব্যাখ্যাটা না জানতে গেলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। বিরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিহা, তাহলে কোরআন মুমিনদেরকে ভাই বলছে আর আল্লাহ নিজকে মুমিন বলছে, অথচ আল্লাহকে মুমিন হিসাবে কোন বান্দা বান্দি ভাই বলতে পারে না, বলতে গেলে তার ঈমান থাকবে না। সেই মতো আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাই, নবী তুমি বলো যে আমি তোমাদের মতো একজন বাশার, কিন্তু আমার কাছে ওহী আছে। আরে আল্লাহ বলতে বলছেন, কিন্তু তোমার বলার ক্ষমতা নয়। बेशक जी हक है। আল্লাহ বলছেন কিন্তু তোমাকে বলার পারমিশন দেয় না। আসল তথ্য হলো এই প্রসঙ্গে, আসলটা হলো কি, ওজাইর আলাইহিস সালামকে ওজাইরের কওমের লোকেরা আল্লাহ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ঈসা ইবনে মারইয়ামকে তার গ্রামবাসীর লোকেরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই জন্য তো আল্লাহ পাক সূরা ওয়াকিয়ার 79 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ কি বলেছেন? আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা ইয়া'মুরুকুম আন তাত্তাখিজুল মালাইকাতা ওয়ান নাবিয়্যিনা আরবাবা। আল্লাহ বলছেন বান্দা বান্দি, তোমরা ফেরেশতা আর নবীকে আল্লাহ পর্যায়ে বানিয়ে দিও না। বিরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিহা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত মুজিজা দেখে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের, হযরত উযাইর আলাইহিস সালামের কিছু মুজিজা আনকাহি জিনিসগুলোকে দেখে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিল। এই নবী তুমি তো পূর্ণ মুজিজা, তোমার সর্ব মুজিজা করে তোমাকে পাঠিয়েছি। তোমার মুজিজা দেখে ঈসা আলাইহিস সালামের মতো, উযাইর আলাইহিস সালামের মতো তোমার মাননেওয়ালারা তোমাকে আল্লাহ না বলে। এই জন্য তুমি বলো যে কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা আল্লাহ পর্যায়ে আমাকে ঠেকাই দিও না, লাগাই দিও না। ভাইরা আমার শোনায় একটু, আর শুনেন তো একটা কথা, খুব মজার কথা বলছি, একবার হাত উঠিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনারা ভেগে কেন যাচ্ছেন? একটু সময় দিন, একটু সময়, আর অল্প সময় বলবো। আচ্ছা বাবা, আমার আপনার নবীকে আমরা আপনারা নিজের মতো বলতে পারবো? স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে না? নিজের মতো বলা যাবে? কোনো মতে বলা যাবে না। যে ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল ব্যাখ্যা দিবে। এবার শুনুন, আমার একটা ছোট্ট কথা বলছি। কিছু লোক বলছে, বই লিখেছে যে নবীর কোনো পাওয়ার নাই, শক্তি নাই,
কিয়ামতের দিনের নবী তো নিজের বেটি ফাতেমাকে বাঁচাতে পারবে না। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। সবাই বলুন, সবাই বলুন। আল্লাহ পাক কি বলেছেন শুনেন, শোনা ঈমান তাজা। বেরাদারান মিল্লাত ইসলামিয়া মুআজ্জাজ সামাইনে কেরাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে বলেন, ওয়া মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আল্লাহ বলছেন ওয়া মা আতাকুমুর রাসূল, মা শব্দ ইউজ করেছেন আল্লাহ। ওয়া মা, এই মা, এই নাদান মাওলানা যারা বুঝো না কি এগুলা, আপনাদের দেশে ইয়াসিন মাসিন বলে, এগুলা কি, এগুলা সবে রাহুল ব্রাদার বলে, এগুলা আর একটা মুমতাজ মুমতাজ বলে, এগুলা কি গন্ডগোল কথা বলে বেড়াই। আছে মুমতাজুল, এগুলো আছে, দাঁড়িয়ে বলতে পারবে আমাদের সামনে? একবার ডাকুন তো। কি যে এগুলো মোল্লা সব, ওদের শুনে শুনে সুন্নিরাও বিগড়ে যাচ্ছে, না শোনা বিগড়া। ধনামার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জান্নাতি, বাকি জান্নাতে কেউ যাবে না। শোনা মায়েরা, আপনারাও ভালো করে বুঝুন, যাবে না। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার বিরাদারান মিল্লাত ইসলামিয়া মুআজ্জাজ সামাইনে কেরাম, আল্লাহ বলছেন ওয়া মা আতাকুমুর রাসূল, আল্লাহ বলছেন যে আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তোমরা সেই সমস্ত জিনিসকে গ্রহণ করে নাও, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলে তোমরা তা থেকে দূরে সরে যাও। মা শব্দটা বলছে আল্লাহ নিজের নবীকে পাওয়ারফুল বানিয়েছেন, এই জন্যই তো আল্লাহ বলছেন যে যা দেয়। আরে যে কোন বিষয়ে সাক্ষী কজন লাগে? জি, সাক্ষী কটা লাগে? দুইজন। নূর লানবারে পড়ে দেখেন, হুসামিতে পড়ে দেখেন, আরো উসুলের বই যে সমস্ত উসুলে বুজদাবি পড়ে দেখেন, তাতে লেখা আছে হযরতে খুজাইমা একজনকে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তার একটা কর্ম দেখে রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে খুজাইমা, পৃথিবীতে অনেক বিষয়ে দুই সাক্ষী লাগে, সব বিষয়ে দুই সাক্ষী, কিছু কিছু বিষয়ে একটা সাক্ষী চলে, কিন্তু তোমাকে আমি আজকে বলে দিলাম তোমার একজনের সাক্ষী দুইজনের সমতুল্য। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন? আল্লাহ বলেছেন ফাস্তাশহিদু শাহিদাইন মিন রিজালিকুম, আল্লাহ বলছেন যে দুইজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আল্লাহর কোরআন বলছে, আর নবী আমার বলছেন যে শোনো খুজাইমা, আল্লাহর বিধান তো হচ্ছে দুইটা সাক্ষী নিয়ে আসা, কিন্তু আমি রাহমাতুল লিল আলামিন নবী, আমার আল্লাহ আমায় শক্তি দিয়েছেন, আল্লাহ আমাকে পাওয়ার দিয়েছেন। খুজাইমা তুমি শোনো, তোমার একটা সাক্ষী শরীয়তে দুইজনের সাক্ষীর কাজ করবে। সুবহানাল্লাহ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। দুই সাক্ষীর জায়গাতে একজনকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে নবী মুহাম্মদ। তাকে যদি বলো কিয়ামতের দিবসে নিজেই নাফসি নাফসি করবে, পরিবারকে বাঁচাতে পারবে না, এটা উচিত হবে? বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর 271 এর মধ্যে একটি হাদিস, আপনারা একবার হাত উঠিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। के जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, और जब तक हरे की उम्मती बख्शा न जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत माशाअल्लाह। কতক্ষণ রাসূলুল্লাহ কিয়ামতে জান্নাতে যাবে না, যতক্ষণ আমরা যারা সঠিক পথের মুমিন আমাদেরকে সঙ্গে না নিয়েছে। এইজন্য আল্লাহ হযরত বলেছেন কি, আল্লাহ হযরত খুব সুন্দর ছন্দে বলেছেন कि मैं मुजरिम आता मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जाबा जाने वाले। सुभान अल्लाह, बेशक। সঠিক ঈমানটা সঠিক রাখেন, ঈমান সঠিক রাখেন কাজ। কি বলছিলাম? বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে 271 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা আছে, যারা নবীকে মজবুর মনে করে, নবীর ইখতিয়ারকে যারা মানে না, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি। আনানাস قال ان اهل مكه تسالوا رسول الله ان يريهم ايات فراهم القمر شتتين حتى راوا هرا بينهما। মক্কা নগরীর কিছু লোকেরা
আনাস বর্ণনা করছেন যে নবীর কাছে এসে বলল, যদি আপনি আল্লাহর নবী হন তাহলে আসমানের চন্দ্রটা দ্বিখণ্ডিত করুন। নবী আমার আঙ্গুলের ইশারা করলেন চাঁদের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হলো। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাসূলের যদি ইখতিয়ার দুনিয়া আখিরাতে না দিত আল্লাহ পাওয়া, তাহলে দিচ্ছেন যে আপনি নবী হতে গেলে আসমানের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে করে দেখাচ্ছেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই শুধু খালি ঘটনা নয়, মাজির সেগা হাত্তা রাউ হিরা বাইনাহুমা। রাউ জামা মুযাক্কারের সেগা, যেখানে একটা জামাতকে বোঝায়, এক দুইজন নয়, একটা জামাত পর্যন্ত নিজের চোখে দেখলো চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার পরে একটা খণ্ড পড়েছে হেরা পর্বতের উপরে, আর একটা পড়েছে হেরা পর্বতের নিচে। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাসূলের ইখতিয়ার আছে কিনা একটু ভেবে দেখুন। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট করে কথা আপনাদের সামনে রাখছি। আমার হিন্দু ভাইদের পুরাণ হলো 18 ভাগে বিভক্ত। সেই কলকি পুরাণে ভোজ রাজার নামে, কার নামে সে গো? ভোজ রাজার নামে। একবার জোরে বলুন তো আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। গুজরাটের সরজমিনে ভোজ রাজা ছিলেন। তিনি স্বপ্ন যুগে দেখছেন, একজন ঐতিহাসিক লিখছেন যে আরব দেশে একজন মহান ব্যক্তি আসমানের চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন। উনার দরবারে মন্ত্রী রতন আসলেন। ভোজ রাজা বললেন, আমি স্বপ্ন যুগে দেখছি যে আসমানের চন্দ্রকে একজন ব্যক্তি দ্বিখণ্ডিত করছেন। এটা উত্তর সঠিক না দিলে তোমার গর্দনটা কেটে নেওয়া হবে। মন্ত্রী রতন বাড়ি গিয়ে চিন্তিত হলেন। চিন্তিত হওয়ার পর ওনার মেয়ে পদ্মাবতী বললেন, দেখে আব্বা কি হইছে, আব্বা কি হইছে? যারা বিটিদেরকে ভারী মনে করে, বিটিদের যাদের ভালো লাগে না, একটা দুইটা তিনটা বিটি হলে মনে করে যে স্ত্রীটারই দোষ আছে মনে হয়, আর ঝগড়ার শেষ থাকে না। আরে মুসলমান, বুখারী শরীফ কিতাবুল ঈমানের মধ্যে পড়ে দেখেন, প্রথম খণ্ডে পড়ে দেখেন, আল্লাহর হাবিব বলছেন যে শোনো, হাত্তা আল্লাহর হাবিব বলছেন কুন্না লাহু সিতরাম মিনান নার। আল্লাহর হাবিব বলছেন এই বিটিদেরকে লালন পালন করে বিয়ে দিতে গেলে এই বিটিরা তোমাদের জাহান্নাম যাওয়া তো দূরের কথা, জাহান্নাম দেখতে পর্যন্ত মা বাবাকে দেবে না। ওয়া সুবহানাল্লাহ। কুন্না লাহু সিতরাম মিনান নার। এই তোমরা বিটিকে ভালোবাসো, এই বেটি তোমাদের জন্য এমন একটি নিয়ামত বানিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, যেই বেটিরা জাহান্নাম তোমাকে দেখতে তো দেওয়া দূরের কথা, এই জাহান্নাম যেতে তো দেওয়া দূরের কথা। এই আমার উম্মত উম্মতিরা শুনো, বিটিদের ভালোবাসা থাকতে গেলে তোমাদের জাহান্নাম দেখতে পর্যন্ত তোমার বিটিরা তোমাদের দেবে না। सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह। जब बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे तो मेरे नबी ने उस टाइम में माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया, वाह वाह वाह, बहुत लोगों में मोहब्बत लेके आया। कहिए सुभान अल्लाह। सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह। পদ্মাপতি বলল, আব্বা জান চিন্তা করেন না, আপনার সঙ্গে আমি যাব। পদ্মাপতি ভোজরাজার দরবার আসলেন, আসার পরে বললেন, মহারাজ নির্দেশ হলে একটু বলতাম। বলে বলো। বলে আমার বাবার যে স্বপ্নের প্রশ্ন দিয়েছেন আপনি, সেই উত্তরটা হলো অথর্ব বেদের ঋষির মধ্যে আমি পড়েছি কি, ওম ন চন্দ্রো নেত্রাণং নিমা মৃত্যুগং, ওম ন চন্দ্রো নেত্রাণং নিমা বিদ্যুতং প্রক্তগিনিয়ুত জিনৌপসতা নরাসং সস্ততীত সস্তা সচারচর লকম প্রমলুকুত্তা হেদহি। শেষ জামানার পয়গম্বর এই পৃথিবীর জমিনে আসতে গেলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, যদি তুমি সঠিক নবী হও আসমানের চন্দ্রটা একটু দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও। তাই সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে এসেছেন, এই জন্য আপনি যেটা স্বপ্ন দেখছেন, আমি পদ্মাপতি বলছি 100% আপনার স্বপ্ন সত্য। सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह। ভাইরা আমার, মহব্বত নিয়ে দেখতে গেলে মহব্বত পাওয়া যায়। 1993 সালে ডিসেম্বর মাসে দিলুবরাম কাউসারির ঘটনা শুনতে গেলে ইমান তাজা হবে, ভালো লাগে। মোহাম্মত নিয়ে এসেছেন নবী আমার, দুশমনী নিয়ে আসেন, প্রেম নিয়ে এসেছেন, দুশমনী নয়। বুঝতে হবে জিনিসটা। বেরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া ভোজ রাজা পদ্মাপতি ঘটনার তদন্ত করে এসে জেনে এসে যা। তিনারা যখন গেলেন, যাওয়ার পরে প্রথমত নবী আমার বাড়ির ভিতরে ছিলেন আর ওনারা বাইরে ছিলেন। ইতিহাসিক লিখছেন ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ বলে দিয়েছিলেন ভিতর থেকে যে তোমরা কি কাজে এসেছো তা আমি জেনে গিয়েছি। আল্লাহু আকবার বলবেন না?
হাত উঠিয়ে একবার বলে দেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ। কি কাজে এসেছেন তোমরা? তা আমি জেনে গিয়েছি নবী আমার অগ্রিম বলছেন। তখন প্রধাপতি বলেছিল আমি বেদে পড়েছি এত সুন্দর কথা। আহা, একবার আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহু আকবার। ওম বরম ভদিবানং পরাথমা সম্ভবব সজগর্তা ভবান সগুপ্তা ওম শবরম ভদিতং সর্বদয়া প্রজস্তম। তিনি বলছেন যে শেষ জামানার প্রফেট পয়গম্বর এমন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যে ব্যক্তি এক সময় ছয় দিকে লক্ষ্য রাখতে পারবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যতটা দায়ে দেখবে ততটা বামে দেখবে, সামনে পিছনে উপর নিচে। অধ্যাপতি বলছে শেষ জামানার প্রফেট একসঙ্গে ছয় দিকে দেখার ক্ষমতা রাখবে। জোরে একবার বলবেন না জি? সুবহানাল্লাহ। সেখান থেকে তারা রাসূলুল্লাহর বিশ্বাস নিয়ে এসে ভোজ রাজার কাছে আসলেন। ভোজ রাজাকে যখন শোনালেন, ভোজ রাজা এক বাক্যে বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিহা, তিনি কলেমা পড়ার পরে এই পৃথিবীর মানুষকে মেসেজ দিয়েছিলেন, এই পৃথিবীর মানুষ শুনো, আরে দূর থেকে বলিও না, কাছে এসে দেখো, কাছে এসে যদি দেখতে পারো তোমাকে নিশ্চয় প্রেম জেগে যাবে তোমার মধ্যে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আমরা জানি না বুড়ি মা রাস্তায় কাঁটা দিতেন না, তারপর যখন একদিন কাঁটা দেননি, অসুস্থ হয়েছেন, রাসূলুল্লাহ তার বাড়িতে গেছেন। জলে কর সুবহানাল্লাহ। আবু জেহেল গর্ত খুঁড়িয়েছিল না, দুররাতুন নাসিহিন বই লেখা আছে, আর গর্তে আবু জেহেলই পড়ে গিয়েছে, কেউ উঠাতে পারে না। তো ফান্নাদা আবু জেহলিন, আবু জেহেল গর্ত থেকে আওয়াজ দিচ্ছিল আন মাযাবিলা মুহাম্মাদিন, এই বন্ধুরা আমাকে তোমরা পারবে না গর্ত থেকে উঠাতে, মুহাম্মাদের কাছে যাও। লাম ইউখাল্লাসনি মিন আহাদ, কেউ বাঁচাতে পারবে না, যাও। রাসূলুল্লাহ এসে বললেন চাচা কেন এটা করলেন? কই যে তোমার লাগা করছি কিন্তু পড়ছি আমি, নিজেই পড়ছি আমি, পড়ছি তোমার লাগা কিন্তু বিপদ হইছে আমার লাগা। কই যে ইন আখরাজতুকা মিন হাযাল বীর, দেখ কূপ থেকে আপনাকে বের করি, নারা থেকে, গর্ত থেকে, আনতু মিনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহর রাসূলের বিশ্বাস নিবা চাচা? করবা? বলে যে হ্যাঁ না হ্যাঁ 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 মুহাম্মদ মেনে নেব। হ্যাঁ, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আবু জাহালকে হাত তো দূরের কথা, অনেক বড় রশি দিয়ে আবু জাহালকে টানতে পারে না। যত রশি বড় রশি গর্তে দিচ্ছে, রশি আবার নিচে বসে যাচ্ছে, গর্ত বড় হয়ে যাচ্ছে, তলাটা বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই গর্তে আল্লাহর হাবিব হাতটা দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে হাতটা লেগে একবার টানা দিয়ে আবু জাহালকে আল্লাহর নবী গর্ত থেকে বের করলেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যে আবু জাহাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের নবীকে কি মতো না কষ্ট দিয়েছে, সব রকমের কষ্ট দিয়েছে। আবু জাহাল নবীকে কোন রকমের আঘাত দিতে বাকি রাখেন না, তারপরও বিপদের সময় নবী তার কাজে আসছে, কইবেন না? সুবহানাল্লাহ জোরে বলবেন না? সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বিরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, হে নবী আমি তোমাকে কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ের জন্য, জাতির জন্য রহমত বানাই না, আমি তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত বানিয়েছি। কোরআন হাদিসের তাফসীর করতে গেলে বোঝা যায় পৃথিবীতে সমস্ত জাতি আমার নবীর হলেন উম্মত। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা কলেমা পড়লাম আমরা উম্মতে ইজাবাত, আর যারা কলেমা পড়লো না তারাও আমার নবীর ভালোবাসার উম্মত, কিন্তু তারা হলেন উম্মতে দাওয়াত। ভাইরা আমার, দুধ থেকে ঢালা মারলে মজা লাগে। বলছিলাম বাবা ওই পর্যায়ে আসি, এবার একটু খালি স্পষ্ট করে দিচ্ছি চন্দ্র সূর্যর কথা, এই চন্দ্র দুই খণ্ডিতের কথা। সূরা কামারের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ বলেন ইকতারাবাতিস সাআতু ওয়ানশাক্কাল কামার, আল্লাহ বলছেন কিয়ামত নিকটবর্তী হলে চন্দ্র দুই খণ্ডিত হবে। সূরা কামারে আল্লাহ বলছেন, আর নবী বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে 271 বলছেন, আর পদ্মাপতি ঋগ্বেদের মধ্যে বলছেন। সব মিলিয়ে জিলিয়ে বোঝা যায় বিরাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, বেদ ও কোরআন হাদিস ও কোরআন তার মধ্যে মতভেদ কম আর মানুষের মধ্যে মতভেদ বেশি। জি জি বেশক।